calculate 2 point distance. 1 point is then point we have to calculate the missing line measurement MLM. Missing line measurement we use the slope distance, horizontal distance, horizontal angle from the target, which is the reference starting point. Without moving the instrument, it have to possible to chance of last measurement and starting point. We have to result at the in between two distance, 2 point distance. They have to calculate. By referring coordinate measurement, we have to possible to three-dimensional coordinate based on the station point coordinate, instrument height, target height, azimuth angle, backside we have to enter in the advance. Coordinate method we have to use the two coordinate, we have to station setup, then we have to use calculate the local coordinate of area. Resection method. Resection method we have to use the two known coordinates or two station coordinate we have to know. Then we have to find the station coordinate, and these are the resection. Setting out measurement. Setting out measurement used to set out the required point, the horizontal angle difference and distance difference are calculated despite using following formula. Horizontal angle difference, you have to setting out and measure distance difference. Measure slope distance, slope of distance, setting out data. Measure horizontal distance, SO data. Measure height difference and height difference of SO data. We have to find the setting out of all methods. Setting out line. Setting out line is used for setting out the point designated distance from baseline method. We have to start point of 2 points. Then point we have to calculate the setting out of line and offset. Offset measurement correspond in order to find a target cannot be inserted to angle which cannot be sighted. Area calculation. These functions can calculate the area of land enclosed or 3 or more points. We have interpret coordinate of the surface area is calculated measuring the points and line enclosed by area in order to read in the previously registered and coordinate in order. Hardware. The total station with the inbuilt program, bypass with the adapter with the hold prism pole, prism and the target mini prism for setting up, downloading cable platter. These are the software we have to draw the diagram. It's possible to output data within of the host computer to printer. We have to get the points total station. We have to draw the contour, layout, LS and CS, load estimator, volume cutting and volume embankment. We have to use that points are auto platter, Pythagoras, AutoCAD, Civil 3D, ProSite, CDS and Survey Pro. We have to use the software of total station point. Way to different from conventional method. The instrument have detectable basis to help to set up quickly workstation. Stand like height to adjust while setting up. Prism pole with the prism in place of leveling stuff and bringing up. No need of manual measurement and except the measurement of height of instrument. Battery operated lasts up to 7 hours. Up to 4 kilometers measurement within single prism. On altitude and longitude are considerable by any surveying aim of the easting and north. Smart station we have to put the DGPS on the top of the total station, combining with the total station and the GPS, collecting absolute and coordinate from the GPS, setting out the most convenience, non-prism function, mapping and the engineering softwares on board. Recent development with include GPS unit with the total station, fully integrated and total storage and data processing, Bluetooth and data transfer and GPRS. No need of control point, long transfers and reception, just set up and smart station at GPS. Determine the exact takeout and total station, smart station model. Design gives all the options, undertake any types of job, save time and money, increase your productivity and profit.
have to use the site of DGPS total station. We have to use many site. We have to training student for many. Then you have to start about the Salem Land Survey Survey Institute. Total station. Total station is surveying equipment, mechanic business. Excuse me, Mr. Silva. சொல்லுங்க சார். Sorry for the interruption. Some of the guys are asking about the Tamil language. Is prepared for you? Please, it is possible means please share the Tamil also. It's better for candidates. Please. ஓகே சார். கொஞ்சம் பசங்களுக்கு தமிழில் சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் அதெல்லாம் கொரிஸ்லாம் தெரியும். நம்ம சைட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லிக்கலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் டோட்டல்ஸ் நம்ம அந்த இதை பிபிடி ஷேர் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டோட்டல்ஸினுடைய எசென்சியல் என்னன்னா, அது ட்ரோனில் எந்த இடத்துல நம்ம கிரவுண்ட் பாயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு எம்ப நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோன்றதை நீங்கள் சொல்லிடுங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் நான். ஓகேப்பா, ப்ளீஸ் கண்டினியூ. தேங்க்யூ. டோட்டல் ஸ்டேஷன்ன்றது வந்து தியோலைட்டை மாடிஃபை பண்ணி எடுக்கிறது தான் டோட்டல் ஸ்டேஷனு. தியோலைட்டை வந்து நம்ம வெறும் ஆங்கிளை வச்சு கண்டுபிடிப்போம். ஆங்கிளை வச்சு லென்த்தை கண்டுபிடிப்போம். அந்த லென்த்தை வச்சு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிப்போம். அதை வச்சு நம்ம டயக்ராம்லாம் போடுவோம். ஸோ தியோலைட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நார்த் வச்சு நாங்கள் எடுப்போம். அதுலேருந்து நம்ம எந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஆங்கிள் இருக்குமோ அந்த ஆங்கிளை நம்ம எடுத்துட்டு அதுலேருந்து நம்ம இதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணி வர்றது தான் டோட்டல் ஸ்டேஷனு. இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷன் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஒரு இடத்த அளக்கிறதுக்கு டோப்போ எடுக்க ஒரு அக்யூரேசியில் நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ டோப்போ எடுக்க போகிறோம்னா, ஒரு பில்டிங் எடுக்க போகிறோம்னா, இந்த பில்டிங்கோட எட்ஜை நம்ம பிடிச்சோம்னாலே இந்த இருந்து நம்ம எவ்வளோ லென்த்து அதை டயக்ராம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும் போதே தெரிஞ்சிடும். நம்ம சைட்டில் போய் பார்க்கணும் தேவையில்லை. இப்போ சாதாரணமாக ஒரு லேண்டில் வந்து எனக்கு இந்த இடம் தான் பவுண்ட்ரி இருக்குது, இந்த பவுண்ட்ரி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எஃப்எம்பி வரைவோம். எஃப்எம்பி வரைஞ்சி அந்த 2 கவர்மெண்ட் ஸ்டோனுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம டயக்ராம் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அவங்களோட இருக்கிற இடத்துல அந்த செட்டிங் அவுட் மூலமாக டோட்டல் ஸ்டேஷனை பண்ணலாம். இப்போ ட்ரோன் நாங்கள் வந்து ஒரு லேக்குக்கு போனோம். ஒரு லேக்குக்கு போய் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 50 மீட்டர் இன்டர்வெல்ல வச்சுருந்தாங்க. அந்த லேக் வந்து யூ ஷேப்பில் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. யூ ஷேப்பில் ஃபார்ம் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி அவங்க டேப்பில் பண்ணியிருப்பாங்க. டேப்பில் பண்ணிக்கும் மேனுவல் எரர். அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ட்ரோன் இப்போ டோட்டல் ஸ்டேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பாயிண்ட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம்னா 2 நாள் ஆகிடும். அது அது 3 கிலோமீட்டர் லேக்கு. 3 கிலோமீட்டர் லேக்குன்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு அது நான் பாசிபிள் ஆனாலும் நான் ட்ரோன் தான் எடுத்து போனோம். ஒவ்வொரு 50 இன்டர்வியூலுக்கும் அவங்க பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அந்த 50 இன்டர்வியூலுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த ட்ரோனை வச்சு நாங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி டயக்ராம் இம்போர்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது யூ ஷேப்பில் கரெக்டான யூ ஷேப்லேயே இல்லை எங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த குவான்டிட்டை வச்சு திருப்பி நாங்கள் அவங்களுக்கு யூ ஷேப்லேயே நாங்கள் ட்ரோனை மாதிரி லேக்கில் வந்து நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி ஆத்தூர் வீரனூரில் தான் அந்த சைட் இருக்குது. அந்த சைட்டில் நாங்கள் அப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தோம். யூ ஷேப்பில் அந்த லேக் அப்படி தான் நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தோம். நாங்கள் வந்து வேற என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, சைட்டில் வந்து எஃப்எம்பி ஒர்க்கு நிறையா இடத்துல வந்து பவுண்டரி மார்க்கிங் வந்து பவுண்டரி எங்கள் கல் இல்லை, எங்கள் அத்து இவ்வளோ தூரம் இருக்குது, இவ்வளோ தூரம் இருக்குன்றதுக்கு ஒரு அடையாளமான கல் 2 பாயிண்ட் எங்களுக்கு காமிக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், அது பக்கத்தில் லேண்ட் இருக்க எஃப்எம்பி போடும், அது பக்கத்தில் லேண்ட் இருக்க எஃப்எம்பி போடும். இங்கேருந்து பாயிண்ட்டை நாங்கள் எடுத்துட்டு அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி நாங்கள் வச்சு உங்கள் பவுண்டரியெல்லாம் மார்க் பண்ணிடுவோம். வேற நாங்கள் எடுத்து இப்போ சாதாரணமாக கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் 2 கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இருந்தால் தான் வேலையை பார்க்க முடியும். அந்த 2 கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இல்லாதனால நம்ம பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வச்சு பேஸ் லைனை வச்சு அது மூலமும் நாங்கள் மார்க் பண்ணிருக்கோம். சொல்றேன் பார்த்துட்டே. டோட்டல் ஸ்டேஷன் வந்து வித் குவார்டினேட்டோட ஆப்ரேட் பண்ணால் 2 குவார்டினேட் வேணும். ஸ்டேஷன் குவார்டினேட் வேணும், பேக் சைட் குவார்டினேட் வேணும். அப்படி இல்லைன்னா ரீசெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான 2 குவார்டினேட் வேணும். இந்த 2 குவார்டினேட் இருந்தால் தான் பக்கத்தில் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கான குவார்டினேட் வந்து XY தான் நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நாங்கள் சைட்டுக்கு போனது தான். ஃபுட்டிங் மார்க்கெட்டிங் அப்படிதான் நாங்கள் பண்ணுவோம். டைனல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். சாதாரணமாக நம்ம இப்போ
எப்பவுமே ஃபூட்டிங் மார்க் பண்ணும்போது சின்ன பிசன்ஸ் தான் மார்க் பண்ணணும். ஒரு கோல் மேலே போட்டாலே நம்ம வந்து பிசன் ஸ்டாண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். கோல்டு மார்க்கிங்கு, மிஷின் மார்க்கிங், மிஷின் கோல்டு மார்க்கிங்லாம் பேஸ் லைன் யூஸ் பண்ணி பண்ணால் ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணலாம். இதான் நாங்கள் போன லேக் கான்செப்ட். அங்கே வந்து இப்படி தான் இருக்குது. யூஸேப்பில் மார்க் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரோன் யூஸ் பண்ணோம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அது கரெக்டான யூஸேப்பாகவே இல்லை, அவங்க சொன்ன பவுண்டரியே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த பேஸ் பாயிண்ட்டை வச்சு நாங்கள் தான் டோட்டல் ஸ்டேஷனை வச்சு நாங்கள் தான் மார்க் பண்ணி கொடுத்தோம் யூஸேப்பில். அதுக்கு டயக்ராம்லாம் போட்டு கொடுத்தோம். கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங், வால்யூம், கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங் எவ்வளோ கட் பண்ணணும், எவ்வளோ ஃபில் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம். செக்ஷன் போட்டு கொடுத்தோம். ஆல்ரெடி என்ன லெவல் ஃபார்மேஷன் லெவல் வேணுமோ அதில் நாங்கள் எடுத்து எல்எஸ் சிஎஸ்லாம் போட்டு தான் கொடுத்தோம். நாங்கள் இந்த கான்டூர் ஜென்ரேட் பண்ணி வேற பார்த்தோம், அதில் எப்படி கான்டூர் இருக்குன்னு சொல்லி. இங்கே மேடாக இருக்கு, இங்கே பள்ளமாக இருக்குங்க. சேலம் ஏர்போர்ட் சர்வேல த்ரெஷ்ஹோல்ட் மார்க்கிங்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம் நாங்கள். இந்த பவர் லைன் சர்வேனா ஆங்கிள் வச்சு தான் நம்ம பண்ணி கொடுப்பாங்க. கீழே மேலே போய் டேப் பிடிச்சி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம கீழே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணி அதுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் ஆங்கிள் விளையணும், இந்த கம்பிக்கும் அந்த கார்டுக்கும் அந்த ஸ்டீலுக்கும் எவ்வளோ தூரம் ஆங்கிள் இருக்கணும், ஆங்கிள் மெஷர்மெண்ட்டில் தான் இந்த பவர் லைன்லாம் பண்ணுவாங்க. இதுதான் கான்டூர் லெவலிங் வித் எக்ஸிஸ்டிங் லெவல். இப்படி தான் நம்ம எடுத்து வந்தோடனே பாயிண்ட் இப்படி தான் இருக்குது. இதில் நம்ம கான்டூர் ஜென்ரேட் பண்ணால் அது ஆக்பீட்ன்ற கமெண்ட் ஆட்டோகேல ஆக்பீட்னு கமெண்ட் பண்ணோம்னா அதில் எவ்வளோ மேடு என்னென்ன பள்ளம்ன்ற அழகாக தெரியும். எங்கனுக்குள்ளே மேடாக இருக்குது, எங்கனுக்குள்ளே பள்ளமாக இருக்குது. இதுதான் செட்டிங் அவுட் லேஅவுட் பிளான் சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக பாயிண்ட்டே இருக்காது, எந்த பாயிண்ட்டுமே இருக்காது. அப்போ இருக்கும்போது நாங்கள் அவங்க கொடுக்குற பாயிண்ட்டை வச்சு அவங்க பவுண்டரி நாங்கள் மார்க் பண்ணி கொடுப்போம். ஒரு பாயிண்ட்டு எங்களுக்கு மினிமம் 2 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும். 2 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலே அவங்க ஏரியா பவுண்டரிலாம் அவங்க எஃப்எம்பி படி எங்கெங்கே ஏரியா இருக்கோ எல்லாத்தையும் நாங்கள் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். வில்லேஜ் மேப் கிராமத்தில் எங்கேயுமே கல் இல்லைன்னா பக்கத்தில் எங்கேயாவது மலையில் கல் வைக்கணும். மலையிலன்னா கல் இருந்தால் அந்த மலையிலேருந்து கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் சொல்லி மார்க் பண்ணி கொடுப்போம். நாங்கள் இந்த ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பவுண்டரி அண்ட் லேயர் சர்வே பண்ணோம், டோப்போ வித் கான்ட்ராக்ட் சர்வே பண்ணோம், பைப்லைன் ஸ்கீல் சர்வே பண்ணோம், மெக்கோ எலக்ட்ரிக் பம்பு சர்வே பண்ணோம், ரூட் மேப் அண்ட் அலைன்மெண்ட் சர்வே பண்ணோம், டிஜிட்டல் சர்வே பண்ணோம், எனி சேஃபாக பில்டிங் மார்க் பண்ணோம், எஃப்எம்பி அண்ட் சப்டிவிஷன் மார்க் பண்ணோம். ஆல் ஒர்க் பண்ணோம். எல்லாமே சொல்லியிருந்துருக்கோம். பசங்களுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க, சைட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு சொல்லி quantity survey, estimation valuation எப்படி, லேயர் பெரிஃபியர் எப்படி, டிடிசிபி அப்ரூவல்னா எப்படி, ஆங்கிலேயர் லேயர் எப்படி போடணும் அது சீக்கிரம் கால்குலேஷன். ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ வாங்குது, எவ்வளோ சிமெண்ட் தேவைப்படும்,
வேலை இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கு எங்களை எங்கள் ஆஃபீஸ் கால் பண்ணால் வேலை வாங்கி கொடுப்பேன், சார் வாங்கி கொடுப்பேன். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ஃபார் Thank you, Selkumar sir, for your presentation. ஓகே மேடம். Sir, மேடம் செல்வகுமார் சார் முடிச்சிட்டாரு. இப்போ தினேஷ்குமார் சாரை கொஞ்சம் இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிடலாங்களா மேடம்? okay sir, okay sir. ஓகே தினேஷ்குமார் சார் லைன்ல இருக்கீங்களா சார்? ஹலோ. தினேஷ்குமார் சார் நீங்க செக்ஷன் ஜாயின் பண்ணீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா சார்? Yes sir, present now பண்ணலாம். Yes sir. Thank you Mr. Rajkumar. Thank you. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சார் நீங்க. Yes sir. Yes sir. I'm waiting for Okay, the fine. Thank you. Thank you Mr. செல்வகுமார். Thank you. தினேஷ்குமார் சார் நான் சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபாலோ பண்றேன். நீங்க செஷனை கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே. Thank you. Yes sir. Thank you. Yeah, thank you sir. Hi everybody. Everybody hear my voice? Sir, 1 minute sir. A small introduction about you sir. Yes. Good morning, one and So all. now I request our assistant professor Mr. R. A. Shakti Vadivel will introduce our chief guest Dinesh Kumar sir. Good morning, one and all. Mr. Dinesh Kumar, yes. Good morning, one and all. Mr. Dinesh Kumar, yes. Founder, Salem Soft Skills, HR and leadership coach, trainer, Gulf Return, award-winning innovative and keynote speaker, motivational speaker and peak performance consultant. Salem Soft Skills, a unit of SS group of companies and institutions and companies. Salem was founded in January 2017 with an objective to facilitate organizational development by enhancing the personal effectiveness at workplace through tailor-made programs, be it leadership, behavioral or soft skills training. Mr. Dinesh, an educator, motivational speaker and most of all a very passionate life skills trainer, he is a highly dedicated corporate training professional who believes training is transformation. His indomitable, persuasive nature inspires and encourages people to realize that entire inner potential and ensures positive transformation in them. Dinesh is a rigorous self-believer and an optimistic trainer. His quality ensures all his training sessions and workshops are dynamic, energetic, result-oriented and value for money. He provides the best for all his students. Being an instructor with his specialization in computer science and engineering, Dinesh is fascinated and excited about land surveying and technology, and that shaped his career as a survey engineering professional for over a decade. And now, training is his purpose of life. With rich corporate experience as a survey engineering professional, Dinesh has through insights on corporate training needs, and this absolute helps him to dynamically structure and design all his programs which are in par with international standards. He is passionate about transforming people towards better behavioral skills, interpersonal skills, effective and assertive communication, work-life balance, guiding people in managing stress and time, and persuading them in indulge in creative thinking and innovation. Dinesh believes that his prime focus as a trainer is to facilitate resolution to all people issue and induce thirst of continuous self-improvement in them. He is an excellent storyteller and bi-directional communicator, which makes his seminars and workshops very interactive, interesting and useful to the participants. In addition to his initiation towards the profession, he is pursuing his advanced diploma on Train the Trainer from BSS Chennai. And his achievements are, he has done 250 plus corporate training program with over 10,000 participants and got benefited through over 10,000 participants got benefited through his training, and many more in pipeline. Vision is transform people to have positive attitude and adhere to the values to stimulate organization development. And his mission is to provide quality insights and tools through training to transform people and thereby organization. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Mr. Shakti. Thank you, Shakti. Everybody hear my voice?
Yes, sir. Yes. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Yeah. So audible, sir. We will start right now. First of all, we have to clarify one thing. Why we going to use the drone? Everybody knows about the drone, but main thing is drone is very easy to handle. Easy to handle means very easy to operate, right? Then after that, it's a very easy to operate the drone is easy, but easy to Ma, functioning is it possible? Not possible. Am I right? Everybody hear my voice? Hello. yes, sir. Yeah, everybody hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. It's the same thing as a Tamil or English. What we got? Tamil. Tamil better. Okay, thank you. So simple. Drone ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபீல்டாக இருக்கப்படுது. அதாவது டேட்டா ப்ராசஸிங். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ட்ரோனை ஒரு சின்ன ஒரு 4 வயசு குழந்தை கூட ஆப்ரேட் பண்ண ஈஸியாக இருக்குது. ஆனால் அதை வச்சுட்டு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாகப்படுது. So sorry to interrupt. Could you please speak in English? Ma, brother, how many people are charge பண்ணு ரூபி விட்டு போறீங்களா? before you are speaking Tamil? I hope everyone understands English even from the Charge Tamil பண்ணு. Nice. அந்த இது Mr. எக்ஸ்ட்ரா Jain, பிளக் it's பாயிண்ட் okay. போட்டு எடுத்துருவாங்க பெட்லயே இருக்கும். First of all, we directly going to the one video. After that, இல்ல அந்த சேஃபோல கனெக்ஷன் போடுவோம்ல அது see this video first. அங்க இருக்கு பாருங்க, பவர் பேங்க் பக்கத்துலயே இருக்கும் பாருங்க. பவர் பேங்க் எடுத்துக்கோங்க. Video visible? பவர் பேங்க் எடுத்துக்கோங்க, பவர் பேங்க். This is one of the drone video. Another one. எல்லாம் சண்டை கட்டிட்டு இருக்காங்க. உங்க அம்மா வீட்டுல தானே இருக்கு? அது போட மாட்டேன்னா What is the difference? These two videos. ரூபி Anybody? Sir, it's about the The render video processing. I think it's taken from a more zoom pixels, and that is the second video is taken from like a much more greater distance. Okay. Okay. மாமா Apart from technical or apart from anything, 10 மணிக்கு நிற்கும் போதே எனக்கு தெரியும் வராதுன்ட்டு. கரெக்டா 10 see மணிக்கு again this போட்டாங்க. video. இங்க பாருங்க, இவனை பாருங்க. It's a normal photography. Okay. It's a drone. அவங்க ட்ரோன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்த இன்னொரு இமேஜ் காமிக்கிறேன். அஸ் அ சேம் அந்த ஒயரை போட்டு சுற்றுவாங்க. பவர் பேங்க் வைங்கம்மா, கீழே வைங்கம்மா. இதுலேயும் அதே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் நம்மளோட பர்டிகுலராக நாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இந்த பிரிட்ஜை அல்லது இந்த பில்டிங்கை மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சேம் திங் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, அது நார்மலாக ஒரு ட்ரோன் மூலிமா பண்ணாமல் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கேமரா வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம். ஆனால் இது ட்ரோன் சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் இந்த ப்ராசஸிங்கை பண்ண முடியும். ஸோ புரியுது இல்லைங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? ஆஸ் அ மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ வீடியோஸ் மீன்ஸ் it's a software oriented information. That one is a normal drone or camera image or camera video. That's all. So this video done by the ortho image, ortho mosaic. I mean ortho mosaic means what is it mean ortho mosaic? So this is what we going to see the PPT again. So once again I welcome to all my session. Especially in this session is it very easy and easily to understand, but hardly to work.
hardly to work mean very hard, very not like that. Just want to see. லைட் அடிச்சு எரி தான் கேட்குறேன் தெரியுதா அப்படின்னா ட்ரோன் மூலியமா ஒரு 200 பிஸ்னஸை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெர்மன் கன்சல்டன்சி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு ட்ரோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக நம்ம மொத்தம் 237 விதமான வேலைகளை செய்யலாங்க. அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலியமாகவோ அல்லது வெறும் ட்ரோன் கொடுக்குற இமேஜை வச்சுட்டு மட்டுமே ஒரு சொல்லக்கூடிய விஷயமா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ்பெஷலி ட்ரோன் வந்து 3 விதமான டேட்டாஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து 3D மாடலிங்காக ஒரு சில விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணப்படுது, இன்னொன்று ப்ராக்ரஸ் மானிட்டரிங், இன்னொன்று ஆர்த்தோமோசைக். அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் திரும்ப அப்படின்னா, இந்த 3 விதமான டேட்டாஸை வச்சுட்டு நாம் 237 விதமான வேலைகளை நாம் ட்ரோன் மூலியமாக செய்யலாம். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ட்ரோன் மீன்ஸ் ஹலோ everybody hear my voice again? Yes sir. Yeah, okay. அதாவது இந்த 3 விதமான டேட்டாஸை நாம் ட்ரோன் மூலிமா கிடைக்குது. இந்த 3 விதமான டேட்டாஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து 237 விதமான வேலைகளை செய்கிறோம். அந்த 237 விதமான வேலைகளை செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், சாஃப்ட்வேர்னு இதில் சொல்ல மாட்டாங்க, இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வர்ற செக்மெண்ட்ஸில். பாருங்கள், இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு கீழே இருக்கிற இந்த ட்ரோன் மூலிமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அல்லது அந்த அப்ளிகேஷன் சொல்லப்படுற இதுக்காக இந்த மீடியமில் கொடுக்கும். பொதுவாக இந்த 2 சாஃப்ட்வேர் தாண்டி இன்னும் நிறையாக இருக்குது. அதாவது பிக்ஸ் 4D, ட்ரோன் டிப்ளாய், ArcGIS, மேப்ஸ் அண்ட் ட்ரேஸ் ஏர், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குங்க. ஆனால் இப்போ மேஜராக எல்லா இடத்துலையுமே பயன்படுத்தப்படுறது ட்ரோன் டிப்ளாய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நிறையா கஸ்டமைசஸ், எல்லாருமே ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுறோம், எல்லாருமே எதனால் வந்து ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறோம் கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பதில் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிச்சிருக்கும். ஸோ சேம் திங், நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ, அதாவது நம்மளோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த வேலைக்கு நாம் ட்ரோன் கொடுக்குற டேட்டாஸை வச்சு இந்த சாஃப்ட்வேரில் எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸ். இது 2வது இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், அதாவது போஸ்ட் ப்ராசஸிங்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்து தான் அதுக்குண்டான வேலைகள் இங்கே நடந்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ சிம்பிள், ஒரு ட்ரோன் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா அது வந்து மேலே இருந்து தான் வரும். அதாவது என்னோட ஒரு ஃபுட்டை டெலிவரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கு அடுத்தது அவங்க வந்து அந்த ஃபுட்டை டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ண மாட்டேங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் 1 கிலோ பிரியாணி கொண்டு வந்து அதில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது சாப்பிடணும். அதே மாதிரி அந்த பிரியாணி எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ எந்த ஒரு கெடுதல் எதுவுமே வரக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் நிறையா விஷயங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஓரியன்டாக போனோம் அப்படின்னா நிறையா ஸ்டிங் பண்ணி கிரியேட் பண்ணணும். முக்கியமாக இதில் 2 விஷயம் சொல்லப்படுது. ஒன்று வந்து வெயிட், இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதில் எடுத்துகிட்டு போகிற சென்சார் எதுக்காக அப்படின்னா, ஆக்சுவலி சென்சார் திரும்ப ட்ரோன் டிசைனிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு. அந்த சென்சார் அப்படிங்கிற மூலியமாக தான் எல்லா விதமான ட்ரோன் டேட்டாஸும் மாறுபடுதுங்க. ஸோ கிளியர், இது டிப்டாக உள்ளே போனோம் அப்படின்னா கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி போயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் போகலாம். ஸோ சிம்பிள், ஆக்சுவலி இது எங்களோட எஸ்எஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸில் இந்த 4 விதமான ட்ரோன் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணப்படுது. 5வது விதமான ட்ரோன் ரொம்ப காஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் ரெண்டல் அடிப்படையில் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. இதை ஏன் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பொதுவாக இந்த 4 விதம், அதாவது இந்த 5 விதமான ட்ரோன்ஸ் வச்சுட்டு தான் நாம் ஒரு சில வேலைகள் செய்கிறோம். பொதுவாக ட்ரோன் அப்படின்னாவே எந்தெந்த வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கிற இந்த விஷயங்கள். அதாவது முதல்ல ஜியோ ரெஃபர்டு ஆர்த்தோமோசைக்ஸ். அந்த ஆர்த்தோமோசைக்ஸ் அப்படின்னாவே அந்த இமேஜஸ் தான் சொல்கிறாங்க. அடுத்தது மல்டி ஸ்பெக்ட்ரல் ஃபோட்டோகிராமெட்ரிக் அப்ளிகேஷன். இந்த மாதிரி நம்ம ஜஸ்ட் ஒவ்வொன்றா மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறத விட அதெல்லாம் என்னென்ன யூசேஜ், அதாவது இப்போ தெர்மோகிராஃபிக் சர்வே அப்படின்னா என்ன, மல்டி ஸ்பெக்ட்ரல் இமேஜினரினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஜஸ்ட்டு உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது இந்த விஷயங்கள் தெர்மோகிராஃபிக் சர்வே எப்படி பண்ணுறாங்க,
அதாவது ஒரு ட்ரோனை பறக்க விட்டுட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த தெர்மோகிராஃபிக் ஒர்க்கை எப்படி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ட்ரோன் நேம் மென்ஷன் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன். அதாவது DJI Matrix 300 RTK அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு ட்ரோனோட மாடல் நேம், அதாவது ஒரு எப்படி செல்ஃபோன் மாடல் மாதிரி இது ஒரு செல்ஃபோன் மாடலில் ஒரு சில நேம் நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு ட்ரோனோட நேம் இருக்கு. அந்த ட்ரோனை எதுக்காக யூஸ் பண்ணனா நம்மளுக்கு சூப்பராக எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆல் வேர்ல்டு வைஸாக எடுத்த ஒரு சர்வேல இந்த ட்ரோன் தான் வந்து அதிகமாக பேசப்படுதுங்க. பாருங்க, DJI அவுட்டோர் இன்ஸ்பெக்ஷன், எல்லாருக்கும் புரியும் நினைக்கிறேன். அவுட்டோர் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா என்ன, அதே மாதிரி இன்டோர் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ், அடுத்தது ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி, பிலிப்பி அல்டா. இது ரொம்ப ரொம்ப சினிமா அதாவது இந்த என்ன சொல்றது, மேக்ஸிமம் இந்த எல்லா ஹாலிவுட் மூவிஸ்லையும் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரோன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரோன் ஷாட் இருந்தே தீருங்க. அந்த அடிப்படையில் இந்த இதுதான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுது. அடுத்தது பப்ளிக் சேஃப்டி. ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் பப்ளிக் சேஃப்டிங்கிறத தாண்டி ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரோன் அப்படிங்கிறத பறக்க விட்டுட்டு அதில் ஒரு வீடியோ கேப்சர் பண்ணுறாங்க, அல்லது ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்துட்டு ஜஸ்ட் அந்த ட்ரோன் பறந்துட்டு இருக்கு. யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோ, அல்லது ஜஸ்ட் அந்த அந்த வீடியோ ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அது மூலியமா இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் USA இந்த மாதிரியான சிட்டிஸ் எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா போலீஸ் கூட வரமாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி துபாயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரோன் சர்ன்னு போயிட்டு அதை பாட்டு இருந்துட்டு ஜஸ்ட் அதே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது அதுவே என்ன பண்ணும், இவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருக்கு, உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணால் இவ்வளோ அமௌண்ட் வரும், அதேமாதிரி இந்த டேட்டில் இந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிளைம் ஆகும். அதை தாண்டி இப்போ உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல சர்வீஸ் பண்ணலாம், இவங்க உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களுக்கு வேணும்னா நான் உங்களுக்கு இந்த அதாவது என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களோட செல்ஃபோனுக்கு இந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சுடுறோம், அல்லது தேவையில்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நின்றுட்டு இருக்கிற இடத்துலையே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோவை ஜஸ்ட்டு ஷோ பண்ணி காமிக்குங்க. இது எப்படி இந்த எந்திரன் படத்தில் மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் அவர் கூட பேசிட்டு போகிற அதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த ஹோலோகிராம் இமேஜ், அந்த ஹோலோகிராஃபி ஓரியன்டான ட்ரோன்ஸ்லாம் வந்து லைஃப்பில் இந்த 2021 செஞ்சுரியில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் அதிகமாக போயிட்டு இருக்குங்க. ஸோ சிம்பிள். அடுத்தது இந்த சென்ஸ்ஃப்ளை EB கிளாசிக், அது வந்து மேப்பிங் அண்ட் சர்வேயிங்காக அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு ட்ரோன் சொல்கிறாங்க. ஏன் இந்த ட்ரோனை பற்றி நான் சொல்கிறோம், இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓரியன்டாக சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாமே, ஏன் இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்குகிற ட்ரோன், அதை தாண்டி நீங்கள் இந்த ட்ரோனில் யூஸ் பண்ணுற அல்லது அந்த ட்ரோன் சப்போர்ட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலிமா தான் எல்லாமே இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரோனை வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு வாங்கிடக்கூடாது, இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு கருத்தில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வாங்கணும்னு சொல்ல வரேங்க. ஸோ அடுத்தது 2வது ஸ்லைட் போகிறோம். இப்போ இது வரைக்கும் பேசுனது ஓகேவா? எஸ் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் சார். ஓகே சார். நைஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபார் சொல்யூஷன். மேக்ஸிமம் ஒரு ட்ரோன் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், இமேஜை கொடுக்குது அல்லது வீடியோஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ அதை தாண்டி ஒரு ஆக்சுவலி இது பாருங்கள், ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் 3 விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் 2D அண்ட் 3D, அதுலேயே 3D இமேஜிங்காக, இன்னொன்று 3D பாயிண்ட் க்ளவுடாக. பாயிண்ட் அப்படின்னாவே அந்த புள்ளிங்கிறது தான் சொல்ல வராங்க. பாயிண்ட் க்ளவுட் இமேஜிங் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட், அதாவது அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துக்கு அல்லது ஒரு டிராயிங் ஓரியன்டாக நீங்கள் போகிறப்போ அது வந்து பாயிண்ட்ஸாக தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும், அல்லது பாயிண்ட்ஸாக தான் கணக்கில் வைப்பாங்க. அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது, எண்டிங் பாயிண்ட் எது அப்படிங்கிற கான்செப்ட். அதே கான்செப்டுக்காக இந்த பாயிண்ட் கிளவுட் அப்படிங்கிற இந்த 2வது கான்செப்ட் ரொம்ப யூஸ் பண்ணப்படுது. எஸ்பெஷலி இந்த 2D ஆர்த்தோ ஃபோட்டோஸ் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி அல்லது ஒரு இமேஜிங் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எடுக்கப்படுது. இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரோனை பறக்க விடுறாங்க. அந்த ட்ரோனை பறக்க விட்ட பின்னாடி அது கொடுக்குற டேட்டாஸை எப்படி ப்ராசஸிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு திருப்பி வரலாங்க. சரிங்க.
ஸோ சிம்பிள். நான் ஏன் என்னோட பர்சனல் வீடியோ போடாமல் நான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ சிம்பிள். இது ரியலிட்டியாக இருக்கிறத விட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ தான் என்றைக்குமே நல்லா இருக்குங்க. ஸோ ரியாலிட்டியாக ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறாருன்னா அந்த வீடியோ யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. அதனால தான் நான் இந்த வீடியோஸ் வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ சிம்பிள் பாருங்கள். அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ட்ரோன் டிப்ளாய் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. திருப்பியும் ஒரு தடவை போடுறேன். ஒரு எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாரு. ஸோ சிம்பிள் பாருங்க. அது ட்ரோன் டிப்ளாய் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டாரு இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒன் பை என்ன சொல்ல பண்ணலாம். முதல்ல என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த ட்ரோன் முதல்ல செட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இந்த ட்ரோனை வந்து இந்த ஆர்டிகே அப்படின்னு சொல்ல போகிற இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரோட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம சொல்ல ஒரு விஷயம், ஸோ ரெண்டுத்தையும் பேர் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த மொபைல் எதுக்காக இதில் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பண்ணுற ப்ராசஸிங் மானிட்டரிங் பண்ணணும் இல்லையா. ஒரு ஜஸ்ட்டு ட்ரோன் எப்படி போகுது, நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணுதா, அந்த மானிட்டரிங் பர்பஸ்க்காக இந்த இதுலேயும் இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து அந்த செல்ஃபோனில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ட்ரோன் டிப்ளாய் இதெல்லாமே ஆப் அப்படிங்கிறது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா, அது ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுனால. இப்போ பாருங்க, இதை அந்த சாஃப்ட்வேர்ல போயிட்டு தான் இவர் என்டர் பண்றது. முதல்ல பைலட் நேம் என்டர் பண்ணுவாரு, யார் வந்து பைலட் பண்ண போறா, அதே மாதிரி லைசன்ஸ் என்ன, இந்த ட்ரோனோட என்டர் பண்ணுவாரு. அடுத்தது நாம பறக்க விடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வரும்போது நம்ம கூகுள் மேப்ல எடுத்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் இடத்தோட இது அப்ராக்சிமேட் கூகுள் மேப் பொறுத்தவரைக்கும் அப்ராக்சிமேட் அந்த முதல்ல பறக்கணுங்கிறதுக்கு அந்த ரூட்டை கிரியேட் பண்றாரு. ரூட் அப்படின்னா என்னோட ட்ரோன் இங்க இருந்து எந்திரிக்கணும், இவ்வளவு தூரம் பறக்கணும், இந்த பாத்துல அதாவது இந்த வழியாக ட்ரோன் வந்து நடந்து சென்றுட்டு அதாவது பறந்து சென்றுட்டு திரும்பி அதே வழியில ரூட் வரணும். ஏன்னா ட்ரோன் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா நாம சொல்றதை தான் செய்யுதுங்க. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இருக்கிற ட்ரோன் எல்லாமே நாம சொல்றதை தாண்டி ப்ரோக்ராம் ஓரியன்டா அதுவே ஒர்க் ஆகுது. ப்ரோக்ராம் ஓரியன்ட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, அதாவது ஒரு வீடு வந்து ஒரு நிலம் வந்து ஒரு பாக்ஸ் அடிப்படையில் அதாவது சதுரமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த 4 பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. ஒரு ட்ரோனில் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்னு சொல்ல போகிற இந்த 2 கண்ட்ரோலர் கூட இல்லாமல் ஜஸ்ட் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 4 பகுதியிலையும் போய் அதை சுற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அந்த சதுரடி அதாவது 4 அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டாட்ட இருக்கிற அந்த இடம் வந்து ஒரு 800 ஏக்கரா இருக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்னா அந்த 4 பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த 4 பாயிண்ட்டையும் அதை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம். இது மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அந்த எட்ஜ் பாயிண்ட்லேயே அது சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து காம்பவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னா யாராவது வராங்களா போகிறாங்களாங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீடியோவை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஸோ சிம்பிள். இதே மாதிரி தான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ இப்போ வந்து மேனுவலாக பார்க்குறத பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ட்ரோன் டிப்ளாய் இன்னொன்று பண்ணுது. அதாவது கூகுள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூகுள் மூலிமா நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூகுள் மேப்னு சொல்லுவோம்னா அது இன்னொன்று இருக்குங்க. அது மூலிமா ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இது வழியாக தான் பறக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிக்ஸிங் இருக்குங்க. அல்லது ட்ரோன் டிப்ளாய் பண்ணும்போது அதுவே சொல்லும், பாருங்க நீங்கள் இந்த இடத்த நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே காமிக்குது. பாருங்க அதே நோக்கி வச்சுக்கலாம், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம். நீங்கள் இப்படி வைக்கிறப்போ அது நீங்கள் தப்பாக வச்சுருங்க. அதாவது ட்ரோன் ஆல்ரெடி வந்த ரூட்லேயே திருப்பி நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து சொல்லும், எப்போ நீங்கள் வந்த ரூட்லேயே திருப்பி வச்சுருக்க தேவையில்லாமல் அது எடுக்கணுமா இன்னொரு தடவை அல்லது மாற்றிக்கணும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுங்க.
அதே மாதிரி இது என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, அந்த பாத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே அது பாருங்க சொல்லுது இந்த எவ்வளோ நிமிஷம் வந்து இதுக்கு தேவைப்படும். அதாவது இந்த ட்ரோன் பறக்கிறதுக்கு இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை நேரம் தேவைப்படும். அதே மாதிரி இது வந்து இவ்வளோ ஏக்கர் இருக்குது. நீங்கள் சுவிட்ச் வச்சு, அதாவது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பறக்கிற வழியில் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா 8 ஏக்கராக இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட ரெசல்யூஷன் டைப் கூட மாற்றிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஏரோப்ளேன் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உடனே பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த ட்ரோன் வந்து பறக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் யாருன்னா நாம தான் காரணம். ஏன்னா நம்ம பாத் ஃபிக்ஸ் பண்ணனால அது வந்து அதே மாதிரி ட்ரோன் டிப்ளாயில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நீ பறந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அது எந்த இடத்த கேப்சர் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இது காமிக்குது. அதாவது வீடியோவாக இல்லை, இமேஜாக தான் வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ல அந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ணுது இல்லைங்களா, அந்த இமேஜ் கேப்சர் பண்ணுறது அது இவ்வளவுதான் சொல்லுது. அதை கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வீடியோ மாதிரி தெரியும். அதாவது ட்ரோன் வீடியோ எடுக்கல, இமேஜை தான் எடுக்குது. இமேஜாக தான் எடுக்கிறது அந்த ஆப்பாய் இருந்து சொல்லுதுங்க. ட்ரோன் பாருங்க அந்த ரூட்ல தான் போகும், வேற எந்த ரூட்லையும் போகாது. நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், சார் இப்போ பறந்துட்டு இருக்க திடீர்னு அந்த இடத்துல காக்கா வராதா அப்படின்னு. மேக்சிமம் காக்கா குருவி எதுவும் வர வாய்ப்பு இல்லை. ஏன் சொல்றேன்னா, ஒரு விஷயம் அன்வான்டா பறக்குது அப்படின்னா அந்த காக்காவோ குருவியோ எதுவும் பக்கத்துல போக வாய்ப்பே இல்லை. அந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்குங்க. ஒருவேளை ஒரு சில குருவி வருது அன்எக்ஸ்பெக்டடா அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு டைம் செட் பண்ணிட்டாரு, 3 நிமிஷம், அதுக்கு மேலே ஆஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. தம்பி என்ன சொல்லுங்க? அந்த அளவுக்கு நம்ம பறவை வருது அதுல இருந்து சென்சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ட்ரோன் மார்க்கெட்ல இருக்குங்க. ஆனா அதுக்கு செலவு பண்ற காஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் எந்த ஒரு டிவைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நவுந்து போயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சென்சார் நீங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது அதிகம் தாங்க, விலை அதிகம் தான். அது எவ்வளோ அமௌண்ட்லாம் கேட்காதீங்க, ஏன்னா அந்த அமௌண்ட் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹையஸ்டாக இருக்குங்க. ஸோ அவ்வளோதான், அது முடிஞ்சிச்சு. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கீழே இறங்கிடுங்க. தம்பி யாரோ பாருங்க, அதை ஆஃப் பண்ணுறாரு, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பொறுமையாக பார்த்தீங்களா. இப்போ இருக்கிற டிவைஸ் எல்லாம் அது கரெக்டாக இந்த அளவுக்கு கூட சேக்கு கூட ஆகாதுங்க. அது இறங்குறதும் தெரியாது, இறங்க தெரியாத மாதிரி இருக்கு. ஸோ சிம்பிள். இப்போ பறந்துருச்சு, பறக்க வச்சாச்சு. அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. கொஞ்சம் வேகமாக போவார், நம்ம பொறுமையாக பார்க்கலாம். அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க, அது ஒரு மேப்பிங் சாஃப்ட்வேர். நல்லா பாருங்க, இது ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது. சாஃப்ட்வேர்னு சொன்னால் தான் எல்லாருக்கும் புரியுதுனால நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பாருங்க, ஜஸ்ட் இது ஒரு ஆப். இந்த ஆப்பை வந்து எப்பயும் போல லேப்டாப், சாரி நம்ம ஊரில் லேப்டாப்பில் யாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, சாரி யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் மேக்ஸிமம் வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொபைலில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பாருங்க என்ன பண்ணுறாரு, அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறாரு செல்ஃபோனில். அடுத்தது அப்லோடுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறாரு. அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது, ஒரு குறிப்பிட்ட லொக்கேஷனில் இருக்கும். எப்பயும் போலமே இமேஜஸ் செலக்ஷன் பண்ணுறாரு. எல்லா இமேஜஸ் செலக்ட் ஆச்சு. இப்போ ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொரு இமேஜாக தான் கேப்சர் ஆயிருக்கு, வீடியோவாக கேப்சர் ஆகல. அடுத்தது இது பாருங்க, இது வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு சில இதானது. நமக்கு வேண்டியது இந்த பர்டிகுலராக இந்த பாக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற இமேஜஸ், அதாவது இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நாம் வந்து முன்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஏன்னா இந்த ஏரியா தான் நம்மளோட ஏரியா, இதெல்லாம் வேறு யாருதும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ மேப் வந்து ப்ராசஸிங் ஆகுது. மொத்தம் 81 இமேஜுங்க, 81 இமேஜ் அப்லோட் ஆகிடுச்சு. அதோட ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்குங்க. நல்லா பாருங்கள். அது அந்த பக்கம் இருக்கிறது கூகுள் மேப் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. இது வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாஸ் மட்டும். இது எல்லாமே வீடியோ கிடையாது, இமேஜஸ். சாப்பாடு செஞ்சு ட்ரோன் டிப்ளாய் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுதுங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஹை குவாலிட்டி என்னதான் ஜூம் பண்ணினாலும் உடையாதுங்க. இது வந்து 2D மேப்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? 2D மேப்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் தான். 2D மேப்னா என்னன்னு கேட்டு குழப்பம் வரும்ல. 2D மேப்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுவே 3D அப்படின்னா ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆகும். இது தெரியுதுங்களா? இந்த கோஆர்டினேஷன், இந்த இது ஆட்டோகேட்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஃப்ரண்ட் வியூ, டாப் வியூ நேவிகேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜூம் பண்ணலாம். லெஃப்ட், ரைட்டு, டாப்பு, பாட்டம் எந்த பக்கம் வேணாலும் இது பண்ணலாம். பாட்டமில் என்ன இருக்குன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ சிம்பிள் பார்த்தீங்களா? இப்போ இவர் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள். இந்த விஷயங்களை 2-3 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்துடும். அல்லது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பக்கத்துலேயே அந்த நம்ம ஒரு டிவைஸை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ட்ரோனில் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணோம் அப்படின்னா அது அப்படியே வருங்க. மேட் கேப்னு சொன்னோன்னே இந்த மாதிரி இருந்துருச்சு. டிடிடிஎம் சொல்லுவாங்க. ஸோ கிளியர். இது எப்படி நடந்ததுன்னு புரியுது இல்லைங்களா? எப்படி இருக்குது? அதாவது ஒரு ட்ரோனோட ட்ராவலிங், அதாவது அது பறக்கிற ஒரு சில விஷயத்தை எப்படி காமிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். $25 feet மேலே கூட போனாங்கிறாரு. இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றாரு. நல்லா பாருங்க. வித் ஆப்ளிக் போட்டோஸ், வித்தவுட் ஆப்ளிக் டிஃபரெண்ட் என்னன்னு கேட்காதீங்க, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது இப்படி இருக்குது. இதுவே ட்ரோன் மூலிமா, அதாவது ட்ரோன் டிப்ளாய் மூலிமா எடுத்த ஒரு அவுட்புட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ புரியுது இல்லைங்களா? புரியுது இல்லைங்களா? ஹலோ, இந்த காணல் நீர்னு சொல்லுவாங்களப்பா, அந்த காணல் நீர்னால ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும். அந்த காணல் நீர் கரெக்டாக வரக்கூடாது அப்படின்னா காணல் நீரை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது இயற்கை. இது வந்து நேச்சராக பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதுதான் வந்து ஓவர் காஸ்டிங். அதேமாரி வெயில் அதிகமாக இருக்கிறப்போ அதுதான் அந்த காணல் நீர் தான் சொல்ல வராங்க. அதே மாதிரி நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க, அந்த தண்ணி எந்த அளவுக்கு உள்ள இருக்கு அப்படிங்கறத காமிக்கிறாங்க. தண்ணி இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, லீகலா எந்த ஒர்க் ஒன்னாலும் பண்ணுங்க, சர்வே கரெக்டா பண்ணுங்க. ஸோ சிம்பிள் தம்பி. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம், அதை வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணோம். இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா? இது ஈஸி தானே? யார் வேணாலும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் ப்ராசஸிங் பண்ணலாம் இல்லையா? சீக்கிரம் சொல்லுங்க, நம்ம 12 மணிக்குள்ள முடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ கிளியர். அடுத்தது இது பாருங்க. இப்போ ஒரு வீடியோ, இது கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக போகலாம். ஸோ கிளியர். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எதுக்காக ட்ரோன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்ப காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க.
டோட்டல் செஷன் தான் இருக்கு. அடுத்தது ஜிபிஎஸ், லேசர் ஸ்கேனர், ரோபோட், அடுத்து இந்த ட்ரோன். ஸோ இந்த ட்ரோன் மூலமா என்னென்ன வேலைகள் ஈஸியாகப்படுகிறது. ஜஸ்ட் கையில தான் வரைகிறாரு. ஆனால் அந்த கையில வரைஞ்சதே வந்து என்ன ஆகுது, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பறக்கிறதுக்காக. இதுவே ஆரம்ப காலத்துல ஒரு சர்வே பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க பாருங்க. இப்போ அவர் கையில வரைஞ்சது என்ன அப்படின்னா, அந்த இடத்தோட ஏரியா என்ன, அல்லது அந்த பவுண்டரி என்ன, அல்லது அதுக்கு உண்டான லேஅவுட், இதை தான் நீங்க பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இதுவே இப்பவும் அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கவர்மெண்ட் சர்வே என்ன பண்றாரு, செயின் வச்சு தானே பண்றாரு, டேப் வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா ட்ரோன் வந்ததுனால இதுல இருக்கிற 5 வேலையும் டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா நம்ம இதுல இன்னமும் ஃப்ளட் வந்தா கூட இன்னமும் என்ன பண்றாங்க, ஜஸ்ட் யாரோ சிஎம், யாரோ ஒருத்தர் பிஎம்ஓ, யாரோ ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னா அவங்க ஜஸ்ட் ஹெலிகாப்டர் வந்து பார்த்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களுக்காக தான் வருது. எல்லாருமே கேட்கலாம், சார் இது ஆக்சுவலி இது எதுக்காக சார் இந்த மாதிரியான ஒரு இமேஜஸ் அப்படின்னா, இந்த தண்ணியெல்லாம் எந்த இடத்துல மேக்சிமம் வந்து உள்ள பூங்குருக்கு. ஒரு வந்து என்ன சொல்ற, ஒரு ஃப்ளட் ஆயிடுச்சு. ஃப்ளட்னா புயல்னால தண்ணி வந்து எல்லாம் சென்னை சிட்டி ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ சென்னை சிட்டி ஃபுல்லாக கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த தண்ணிக்கு வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சென்சார் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலர் ஃபுல்லாக வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தண்ணி தேங்கி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தங்க. அல்லது ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலர் அப்படிங்கிறத தாண்டி எல்லோ கலர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அது வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடி அப்படின்னா அது வந்து எல்லோ கலரில் காமிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு வந்துடுதுங்க. எல்லோ கலர் எங்கே இருக்குதோ அங்கே ஒரு பர்சன் இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கலாம். இன்னும் டீட்டெயிலாக உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு இந்த இஸ்ரேலில் வந்து பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆனிச்சிங்க. நிறைய பில்டிங்லாம் இடிச்சு தரமட்டமாக ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு 40 பேர் இருக்காங்க, 20 பேர் இருக்காங்க. அதுக்குள்ளே வந்து இருப்பாங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியல. எத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க அப்படின்லாம் தெரியல அப்படின்னு இந்த காலத்தில் சொல்ல முடியாது. எப்படி அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு ட்ரோனை பறக்க விடுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடிஞ்ச பில்டிங்க்கு உள்ளார ஊடுருவி போகுதுங்க அந்த சென்சார் போயிட்டு. இப்போ ஆரஞ்சு கலரில் காமிச்சது அப்படின்னா அது ஒரு ஹியூமன் பாடி ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இதுதாங்க சொல்ல வரேன். ஸோ சிம்பிள். இப்படி தான் வந்து ட்ரோன் அட்வான்டேஜ் ரொம்ப உள்ளே போயிட்டே இருக்குங்க. அடுத்து பாருங்க, இமேஜை தான் ஃபோட்டோ எடுக்குது, வீடியோவா எடுக்கல. திரும்பி பாருங்க இந்த வீடியோ இமேஜை. புரியுது இல்லைங்களா. அடுத்தது இப்போ இந்த லைட்டோட காமிக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தெல்லாம் மேக்ஸிமம் எப்போ வந்து கேஸ் திடீர்னு லீக்கேஜ் ஆகி மூச்சு திணறி இறந்துட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது. அதுக்கு கூட இந்த ட்ரோனை யூஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறாங்க. அல்லது வேறு ஏதாவது அன்வான்டாக ஏதாவது ஒரு தண்ணி தொட்டி இருக்குது அப்படின்னா, பெரிய தொட்டி இருக்குது, அது உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஊடுருவி பார்க்குறோம். அப்படிங்கும்போது ஏதாவது பூச்சி இல்லது ஏதாவது பாம்பு ஏதாவது வருது அப்படின்னு வரும்போது அதை வந்து கூட இதை சென்சார் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைவ் அனிமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ட்ரோன் யூஸ் பண்ணப்படுது. டிஃபிகல்ட் டு டேஞ்சரஸ் டு ஆக்சஸ். அது இன்னும் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பைப்லைனுக்குள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோ, அதாவது நேனோ ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா அந்த பர்டிகுலராக அந்த ட்ரோனை வந்து அந்த பைப்புக்குள்ளே விடுவாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு 6 இன்ச்சு அல்லது 5 இன்ச்சு பைப்புக்குள்ளே அந்த நேனோ ட்ரோன்ஸை உள்ளே விட்டுருவாங்க. விட்டுட்டு இவங்க இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அது உள்ளே போயிட்டு அது ஜஸ்ட்டு அந்த பைப் வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் அந்த பைப்பில் ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது, பாய்சனஸ் கேஸ் ஏதாவது உள்ளே ட்ராவல் ஆகி இருந்துட்டு காஞ்சி போயிட்டு, அல்லது அந்த ட்ரை ஆகிருந்தாலும் அந்த பாய்சனஸ் கேஸ் ஏதாவது அதனால் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரியான இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது. அல்லது இப்போ வந்து எதுவும் சப்ளை இல்லை. இப்போ லாக்டவுன் சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே ஒரு சில இடத்துல பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்னு இருக்கும்போது அது ட்ரையாக இருக்கும். ஒரு திருப்பி வந்து ஓப்பன் பண்ணால் திருப்பி அந்த வெடிச்சிருமா அல்லது இந்த மாதிரியான இதுக்கெலாம் வந்து நாம் போய் செக் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அந்த இடத்துல போய்ட்டு ஒரு டெம்பரேச்சர் மிஷின் வச்சு செக் பண்ண முடியாது. செக் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த காலத்தில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் அதனால் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு உயிர் போயிடும். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அதுக்கெல்லாம் இந்த இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ட்ரோன் அப்படிங்கிறது லெஸ் டைம், லெஸ் பீப்புள், லெஸ் எக்யூப்மெண்ட். இந்த 3 கான்செப்ட் தாங்க. லெஸ்
ரொம்ப க்ளோஸாகவும் போகும், ரொம்ப ஃபாராகவும் போகும். ஸோ சிம்பிள். இவ்வளோ நேரம் நம்ம அடுத்தது இப்போ நம்ம ப்ராசஸிங் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக்குனால தான் வந்து ட்ரோன் வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோஸில் நிறைய காமிக்க போகிறப்போ ஜஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் பேசுறது எல்லாமே ஓகேவா? உங்களோட வேவ் லென்த் என்னோட வேவ் லென்த் மேட்ச் ஆகுதா? பிடிச்சிருக்கா? ஓகே சார். என்னப்பா ஓகேன்ட்டீங்க? ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா இல்லையா? பிடிச்சிருக்கு சார். நைஸ், தேங்க்யூ. ஜாலியாக இருங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கிறதுனால என் தொண்டை மட்டும் கட்ட போகிறதில்ல, உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் அன்வான்டாக ஃபீல் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ஜாலியாக பாருங்கள். வீடியோ ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸை எப்படி ஃப்ரீயாக எப்படி ஹாப்பியாக எடுக்கணுமோ அதை வந்து நீங்கள் தான் எடுத்துக்கணும். நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது இரிட்டேட்டாக போயிடுங்க. அதுக்காக தான் உங்கள் சைடில் நான் எதிர்பார்க்குறேன். கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக, ஜஸ்ட் ஒரு மைண்ட் செட் இல்லாமல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக கொஞ்சம் பாருங்கள். ஸோ ஏரியல் டேட்டா கேப்சர் இது என்ன பண்ணுறாங்க? ஸோ பாருங்கள், ஜஸ்ட் பார்க்க இவங்க அந்த மேடம் சொல்கிறத அப்படியே காதில் கேளுங்க. புரியலன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக நான் பயன்படுத்துகிறேன். அதுக்கு அடுத்தது நான் சொல்கிற ஜிக்ஸாக் பாத்தில் கூட இந்த ட்ரோன் பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. புரியுது இல்லைங்களா? நீங்கள் நினைக்காம ஜஸ்ட் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டு அதெல்லாம் கிடையாது. எப்படி வேணால் போகலாம். ஆனால் அதை கரெக்டாக யூனிஃபார்ம் பண்ணிக்கும். அதுவே இந்த டாட்ஸ் எல்லாமே ட்ரோன் பறக்கிற வழிதாங்க. ஆனால் பார்க்குறது இப்படி இருந்தாலும் ட்ரோன் கரெக்டாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் கரெக்டாக எந்த மாதிரியான இதில் கூட போயிட்டு இது மேக்ஸிமம் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சர்வேல யூஸ் ஆகும். டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சர்வே அப்படின்னா இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, கரண்ட் கம்பம் இல்லை, அதாவது கரண்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, அனல் மின் நிலையத்துல இன்னொரு அனல் மின் நிலையம் எடுத்து போறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒயர் வந்து கட் ஆயிடுச்சுனாவோ அல்லது பர்டிகுலர் ஒயர் டேமேஜ் ஆனிச்சு அப்படின்னாவோ கரெக்டா அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு இது இதை இன்னும் டெப்தா உள்ள சொல்லணும் அப்படின்னா கூகுள் மாதிரியான பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து சர்வர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் வச்சு நல்லா ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் இந்த ஒவ்வொரு தடையும் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. அதே மாதிரி அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டுட்டு அந்த ஒரு பக்கம் போட்டு அந்த ரோடையே ஒரு வழி பண்ணி எல்லாத்தையும் பிரித்து போட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இன்னமும் அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இன்னும் எத்தனை வருஷம் அதுவும் தெரியலைங்க. ஆனால் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அப்படி கிடையவே கிடையாது. எஸ்பெஷலி சிங்கப்பூரில் வித்தின் 1 hour அப்படிங்கிறதுல சென்சார் பண்ணிட்டு அந்த பிரச்சனையை அதுவே சார்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரியான சிஸ்டத்தெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. எப்படி வேணாலும் போயிட்டு ட்ரோன் எடுத்துட்டு வரும். ட்ரோன் என்பது திரும்ப சொல்றேன், அது வந்து இமேஜா தான் எடுக்குது. அப்ப என்ன சார், இப்போ கல்யாண வீட்டுலாம் காமிக்கிறாங்களா, அது என்ன சார் அது வந்து கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கேமராவோட வேலைன்னா ஜஸ்ட் மேலே பறக்குது அப்படின்னா அது வந்து வீடியோ எடுக்கும். இதுவே அந்த ட்ரோனில் எடுத்த வீடியோஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்யாண வீடியோவில் சேக் ஆகிட்டு இருக்கும், இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் பண்ணுற, அதாவது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக போகிற எந்த ஒரு ட்ரோனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேக் ஆகாமல் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது இமேஜ் ஓரியன்டாக தான் இருக்குங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி லேண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட். எங்க தொடங்கணுமோ அங்கே தான் வந்து நிற்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். மேக்ஸிமம் இதே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எடுத்த இந்த இமேஜினால என்னென்ன ப்ராசஸிங் நடக்கும் அப்படிங்கிறத
அந்த எடுத்த இமேஜ் வச்சு என்னென்னமோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் யோசிக்கணும். அல்லது இப்போ நான் காமிக்கிற வீடியோஸ்லாம் பார்த்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜை வச்சு என்னென்ன வேலைலாம் பார்த்துக்கலாமா, அதே மாதிரி இந்தந்த வேலையெல்லாம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து ட்ரோன் மூலியமாக பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப அக்யூரஸியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இப்போ ரெண்டாவது கீப் ஆன் மேட்சிங், அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்க எப்படி இருக்கு, தனித்தனியாக இருக்கிற இமேஜஸ் ஸோ சிம்பிள். எப்படி ஒரு இமேஜுகளாக இருக்கிறத ஒரே இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அடுத்தது கலிபரேஷன். இது எதுக்காக? இது ஜஸ்ட் இப்போ இது இமேஜ், ஓகேங்களா? இமேஜ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸும் ஒவ்வொரு இமேஜ், அதாவது பாருங்க ஒவ்வொரு ஆர்த்தோமோசைக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இமேஜ். அந்த இமேஜை எப்படி அப்படியே மாறுது பாருங்க அந்த ட்ரோன். புரியுது இல்லைங்களா? இந்த ஜிபிஎஸ் டேட்டாவை வச்சு தான் இந்த ட்ரோன் யூஸ் பண்ற அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த வேலையை பார்க்குது. புரியுது இல்லைங்களா? அதாவது மேடு பள்ளம், ஒரு கப்பல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கப்பல் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கு, அல்லது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மணல் கொட்டி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மணல் எவ்வளோ குவிண்டால் இருக்கு, அல்லது ஒரு செங்கல் அடிக்கிருக்காங்கன்னா அது எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு செங்கல் அடிக்கிருக்கு, இதெல்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாஸ் வச்சு தான் எடுக்குது. அடுத்த பாயிண்ட்னாவே அந்த புள்ளி டாட்டு, அந்த இமேஜை அப்படியே அந்த பாயிண்ட் கிளவுட கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுங்க. இந்த மோனலிசா இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஏதோ சம்திங் மீன் பண்ணுது, அல்லது ஏதோ அதில் இருக்கு அப்படி, அதாவது அந்த இமேஜை நல்லா உத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ இருக்கு எழுதியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான், இந்த கான்செப்ட் தான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சார் இது எதுக்கு சார், இந்த புள்ளி எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஒன்றும் இந்த 2 ரோடு இருக்குங்க, ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு வைங்களேன். அல்லது இந்த ரோடோட இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, ஃபென்ஸ் பாயிண்ட், இதெல்லாம் 10 மீட்டர் இடைவெளியில் அல்லது ஒரு 20 மீட்டர் இடைவெளியில் ஒவ்வொரு மின் கம்பம் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக இருக்குங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கணும், 2 ரோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கணும், அது வந்து ஒவ்வொரு 5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு நடுவை ஒரு டிஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் கிளவுஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டக்கு ஈஸியாக நடக்குங்க. ஸோ ஆட்டோகேட் மாதிரி தான். அதே மாதிரி இது 3Dயாகவும் இருக்கிறதுனால 100% ஒரு நேச்சர் ஃபீல் கொடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. டிஎஸ்எம் சார், இதெல்லாம் என்ன சார் டெக்னிக்கல் வீடாக சொல்கிறீங்க? ஸோ சிம்பிள். அதாவது நீங்கள் நாளைக்கு போய் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா தான் இதெல்லாம் பற்றி பயப்படணும். ஜஸ்ட் டிஎஸ்எம்னா அது என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேளுங்க. திஸ் இஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, டிஜிட்டல் சர்ஃபேஸ் மாடல். ஹலோ சொல்லுங்க, கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன்.
ஸோ சிம்பிள். இது பாருங்க, ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் தான்ப்பா வந்துருச்சுங்கப்பா, அவ்வளோதான்ப்பா. So which software is this that you're using? This is deploy, drone deploy. You can use this kind of. Is it a free software or a paid one? Ma'am, I couldn't hear your voice clearly. Hello? Is it a free Yes, software or a paid one? Yes, ma'am. It's a free one. It's very difficult to use, ma'am. But drone deploy is a nearly 1.5 lakh. It's limited version. I mean, limited application oriented process, ma'am. If you need a basic operation, mean nearly you spend for 60,000. If you need overall construction oriented mapping service, mean nearly 2.5 lakh, ma'am. If you need a thermal surveying oriented process, mean you have to spend for 3.5 lakh. It's depend on processing data, ma'am. Processing data mean area oriented, ma'am. Not like a picture, not like any other thing. Just as a There is no free software available to process the data captured from the drones. if you need free, mean many other drone deploy is a paid oriented, ma'am. If you need any other, I want to show the PPT oriented. Just wait, ma'am. Just wait, ma'am. I want to see. ஸோ சிம்பிள். இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது எல்லாமே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரோன் மூலயமா எடுத்த ஒரு இமேஜ் அல்லது அந்த ஒரு டேட்டாஸை எடுத்துட்டு நாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க. ஸோ சிம்பிள். மேக்ஸிமம் இந்தியாவில் இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கிறதுனால ஜஸ்ட் இந்த பேசிக் வெர்ஷன்ஸ், அதாவது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரோன் ஒரு 2.5 lakh அல்லது 1.5 lakh வாங்கிட்டு ஒரு 70,000 அல்லது 80,000 நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாவே போதுமானது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டான சர்வே ஓரியன்டான ப்ராசஸிங் யாருமே கேட்கறது இல்லை. ஆக்சுவலி எல்என்டியில் அப்படின்னா கூட நீங்கள் எல்என்டிங்கிறத கூட விடுங்க, எல்என்டி தாண்டி இன்னும் நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்குது. சோபா டெவலப்பர்ஸ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் கூட சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த பேசிக் ஒர்க்கு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுது. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கை தான் வந்து பண்ணுறதுக்கு அதிக அளவில் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் இந்த மாதிரியான ஒர்க்குக்கு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன், நான் ஒர்க்கை சொல்கிறேன், அதை பண்ணுறதுக்கு யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரி லெவல் எம்ப்ளாய்க்காக தான் கேட்குறாங்க. இப்போ என்ட்ரி லெவல் எம்ப்ளாய்கிட்ட கொடுத்தா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, என்ட்ரி லெவல் எம்ப்ளாய்கிட்ட கரெக்டான ஒரு கரெக்டாக பார்த்து அவர் வந்து, அதாவது இந்த இடத்துல இந்த இதை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுத்தாதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு யாராவது கொடுக்கணுங்க. யாராவது கொடுக்கணும்னா சார் தம்பி இதை கால்குலேட் பண்ணு, அதை கால்குலேட் பண்ணு, கூட வந்து யாராவது சொல்லிகிட்டே இருக்குங்க. அப்படி இல்லை, ஜஸ்ட் நான் ஒரு நம்பர் சொல்லிடுறேன், இங்கே ஒரு 1, இங்கே 1, இங்கே 2, இங்கே 3ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் ஒரு இந்த இமேஜில் மொத்தம் ஒரு 100 பாயிண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த 100 பாயிண்டில் கண்டிப்பாக அவர் ஒரு 4 பாயிண்ட் கண்டிப்பாக விடுவாருங்க. சார் தெரியல சார், பார்க்காம விட்டுருக்கேன் சார். ஆனால் கிளைண்ட்டிட்ட இப்படி பதில் சொல்ல முடியாது. இதுவே ஒரு 2 to 3 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க பர்சன் கண்டிப்பாக கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்க எதிர்பார்க்குற சேலரி பேக்கேஜ் அல்லது அவங்க எதிர்பார்க்குற எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னா அவங்க என்னதான் இருந்தாலும் கரெக்டாக பண்ணணும்னா ஒரு டைம் கொடுங்க. அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அவங்க மேக்ஸிமம் ஒரு 2 to 3 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டாவே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு கீழே 2 பேர் இருக்கணும், நான் இதுக்கு வந்து இது ப்ராசஸிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ல இருந்ததுனால தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அதிக அளவு வேலை வாய்ப்புகள் அந்த அளவுக்கு ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையிலேயே இருக்குங்க. ஆனால் இந்த ஒர்க்கை ஒரு கண்ணும் கருத்தமா பொறுமையா பர்ஃபெக்டா பண்றதுக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னா
இந்த ஒர்க் இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலாங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கே தெரியுது, இது ஆட்டோகேடோ எந்த ஒரு அடிஷனல் சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ் கூட எதுவும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு நான் டெக்னிக்கல் பர்சனுக்கு இந்த வீடியோவை பக்கத்தில் வச்சுட்டு பக்கத்தில் இந்த ட்ரோன் சாஃப்ட்வேரை ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இதை பார்த்து அப்படியே ஒன்று என்ன பார்த்து பண்ணுப்பா அப்படின்னா அந்த தம்பி கரெக்டாக பண்ணுவாருங்க. ஸோ சிம்பிள். அடுத்தது நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு என்னென்ன வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி திருப்பி பிபிடி போகலாம். ஏன்னா மேம் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதுக்காக ஜஸ்ட் போகலாம். ஸோ முடிஞ்சது. இப்போ கிரியேட் பாருங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரோன் வச்சுட்டு என்னென்ன வேலைகள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இப்படி எல்லாருமே சொல்லிட்டே இருக்கலாம், இந்த ட்ரோன் வச்சு இவ்வளோ இருக்குங்க, அந்த வேலை பார்க்கலாம், இந்த வேலை பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு சூஸ் பண்ணுற ஒரு பர்சன், அதாவது ட்ரோன் பைலட்டாக நான் இருக்கேன், ட்ரோன் பைலட்டாக இருக்கிற நான் வந்து இதை எப்படி பண்ணுறது? ஒரு ட்ரோன் பைலட்டாக இருக்கிற நான் வந்து என்ன சார் இது வந்து ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபினா நான் பண்ணிடலாம், ஷிப்பிங் அண்ட் டெலிவரின்னு நான் வந்து வேலை பார்த்ததில்லை. அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு சிவில் கேண்டிடேட், சிவில் படித்து முடித்த ஒரு டிப்ளமோ அல்லது பிஇ கேண்டிடேட் வந்து நான் வந்து ஜியோகிராஃபிக் மேப்பிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் அதை முடிச்சுட்டு திடீர்னு இப்போ வந்து கொரோனா டைம் அப்படின்னால வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு. அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு போலீஸ்லேருந்து வராங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்துட்டு அப்படி எனக்கு ஒரு ஐட்டம் அதை வந்து தெரியணும், அது வந்து இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும், நீங்க வரீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவருக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்க வாய்ப்பே இல்லைங்க. உண்மையை சொல்ல போனா இந்த இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஏரியா கால்குலேஷனா ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை சார், ஒரு வீடியோ எடுப்போம் அல்லது ஒரு ட்ரோனை பறக்க விடுவோம், அதுக்கப்புறம் அது கொடுக்குற ஒரு டேட்டா, அந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு நான் எடுத்துட்டு வந்து சாஃப்ட்வேரை கிளிக் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணாவே போதும், அது ஏரியா கால்குலேட் பண்ணிக்கும், கிளிக் பண்ணா போதும், அது கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங் எவ்வளோன்னு சொல்லிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன்கிட்ட போயிட்டு தம்பி ஒரு ட்ரோன் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் பறக்க விட்டுட்டு இந்த பர்சன் இருக்காரா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் தெரியறதில்ல. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல தேவைப்படுற நாலேஜாக படுதுங்க. ஒரு ட்ரோன் ஆப்ரேட்டர் அல்லது ஒரு ட்ரோன் பைலட் அல்லப்படின்னு ஆக விருப்பப்படுறவர், அதை தாண்டி அதாவது அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு உண்டான எம்ப்ளாயா மட்டும்தான் இருக்காரோடைய வேற ஒரு கம்பெனிக்கோ அல்லது வேற ஒரு தேவைக்காக அந்த ட்ரோனை யூஸ் பண்ண தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரிய மாட்டேது. ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல பிரச்சனையா இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஜியோகிராஃபிக் மேப்பிங்கை ஒர்க் பண்றாரு, அதை கூட்டிட்டு போயிட்டு தம்பி உங்களோட பிரதரோட கல்யாணத்துக்கு நீ ட்ரோன் வச்சு பண்ணலாம் கேட்டுட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ட்ரோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன்கிட்ட போயிட்டு அவர் கேட்குறாரு, தம்பி என்னோட தம்பிக்கு மேரேஜ், ஸோ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு, ஏப்பா நத்திங் பட்டுப்பா இதுதான்ப்பா. அதாவது ஒரு விஷயம் தேவை, அது அவரோட சொந்த விஷயத்துக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு வரும்போது அதை அவர் ஈஸியாக கற்றுக்கிறாரு, ஈஸியாக அவர் வந்து அடாப்ட் பண்ணிட்டு அதை ஒர்க் பண்ண போயிடுறாரு. ஆனால் இதுவே அவருக்கு சம்மந்தப்படாத ஏதாவது ஒர்க்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் இருக்கும்போது அது அவரால் கற்றுக்க முடியறதில்லை. ஸோ சிம்பிள். இதில் என்ன வேணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இது தேவை, இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு என்னைக்கு இருந்தாலும் தேவைப்படும் அப்படின்னு வரும்போது நாம இது தேவைப்படலாம். ஏன்னா எஸ்பெஷலி என்னோட கம்பெனியில் இப்போ ஒரு 6 பைலட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 6 பைலட்ஸுமே இப்போ ஒர்க் இல்லைங்க, அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியாத இது அப்படிங்கனால. ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடுமலை காட்டில் எங்கெங்க இந்த டைகர்ஸ் இருக்கு, எங்கெங்க இந்த மாதிரி, அதாவது வைல்ட் லைஃப் மானிட்டரிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலரா இந்த சிங்கங்கள் எங்க இருக்கு, விலங்குகள் எங்க இருக்குங்கிறத ஜஸ்ட் மானிட்டர் பண்ணுங்க. நாங்க ஜஸ்ட் ஒரு சிப்பை செட் பண்ணிடுவோம். அந்த சிப் மூலியமா நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு மேல பறக்க வைக்கும் போது அந்த சிப்ல இருந்து ஒரு சில ரேடியேஷனோ ஏதோ ஒரு தெர்மல், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நான் சொன்ன அந்த கலரிங் சிஸ்டத்துல ஏதோ ஒன்று பிளிங்க் ஆகும். அப்போ பிளிங்க் ஆகும் போது நம்ம இந்த இடத்துல அந்த நாம பர்டிகுலரா தேடுற ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டத்தை அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து இப்போ அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான், வீட்டுல இருந்தே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ப்ராசஸிங்னா அந்த பர்டிகுலரா அந்த எல்லோ பிக்சல் எங்க இருக்கு, அந்த பாயிண்ட் க்ளவுட்ல அவ்வளோ பெரிய புள்ளியா இருக்கிற இடத்துல எங்க எல்லோ பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சிங்கம். கிரீன் கலர் பாயிண்ட் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சர்வே மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ
ஸோ சிம்பிளுங்க. இதுதான் நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்றது. நீங்க பர்டிகுலராக இவ்வளோ அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ல முதல்ல உங்களோட ஜாப்புக்காக ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஒன்றுன்னா பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிட்டு அதில் நல்லா எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுங்க. அதை தாண்டி பக்கத்தில் என்ன இருக்கு, இது என்ன இருக்கு, இதில் என்ன இருக்கு, இதில் என்ன பண்ணலாம், இதில் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பிஸ்னஸில் நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் எப்பயுமே உங்களை தேடி ஒரு இது வரும். அடுத்தது இது வந்து ஒரு பிம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பிம்மை கஷ்டப்பட்டு ஏதோ பார்த்து கற்றுக்கிறத விட பிம் வித் ட்ரோன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ட்ரோன் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரோன் கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு நான் பிம் ஓரியன்டான ப்ராசஸ் செய்ய தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் மினிமம் நல்ல ஒரு பேக்கேஜ் வாங்கலாங்க. நீங்கள் நிறைய இந்த ஆட்டோகேட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாமல் சாஃப்ட்வேர்ஸாக படிச்சுட்டு இருக்கிறத விட ட்ரோன் வாட்டர் செஷன் இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய பசங்க அதாவது ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கே யார் இப்போ டோட்டல் செஷன் சர்வே தெரியும் அப்படின்னா டக்குன்னு நீங்கள் எந்திரிக்கலாம். ஆனால் அங்கே பின்னாடி போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருமே எந்திரிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்க. இப்போயே ஒரு டிசைனிங் ஃபீல்டுக்கு போகிறீங்க, அதாவது டிசைனிங் அண்ட் டிராஃப்டிங் ஃபீல்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ எத்தனை பேர் இப்போ ஆட்டோகேட் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சார் நான் ஆட்டோகேட்டில் மொத்தம் 8 வெர்ஷன் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் தெரியும் சார், நான் வித்தின் 1 ஹவரில் இந்த பிளான் போட்டுருவோம் சார். இந்த மாதிரி கான்செப்டில் சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க, சார் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கேன், காலேஜில் கிளாஸ் எடுத்தாங்க, பிபிடியில் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் சொல்கிறதுனால தான் இப்போ பிரச்சனை. ஸோ எல்லாருமே படிக்கிற ஒரு விஷயத்த படிக்காமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படிங்கிறத விட இந்த மாதிரி காம்படிஷன் அதிகமாக இல்லாமல் கம்மியாக இருக்கிற பர்சன்ஸை பார்த்து நம்ம கூப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து டிமாண்ட் அதிகம். இதுதான் ஒரு சிவில் ஸ்டூடெண்டா அல்லது இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இன்னொன்று நான் என்ன சொன்னதான், என் கம்பெனியில் இது தெரியும், என் கம்பெனியில் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை சொல்றதுன்னு பிரச்சனையே இல்லைங்க. நல்லா நோட் பண்ணிக்காம ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க, எதுக்காக போறீங்க, அந்த கம்பெனிக்காக போறீங்க. அந்த கம்பெனியோட ரெக்கமெண்ட் என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த கம்பெனியோட ரெக்கமெண்டை என்னால் பூர்த்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பதிலை சொன்னீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும். ஸோ சிம்பிள். அடுத்தது இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணிட்டீங்க. இது ப்ராசஸிங் ஒரு ஏஇசினா என்னன்னு தெரியுங்களா? ஆர்கிடெக்சர், இன்ஜினியரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதாவது சிவில்னு சொல்லாமல் இது ஃபுல்லாக சொல்லும் போது A to Z கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரோன் மூலயமா நீங்கள் எடுத்த டேட்டாவை வச்சு பிம் கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மார்க்கெட்டிங்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு இப்போ கெசாகிரானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 15 பசங்க எங்கள் மூலியமாக இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்காங்க. கெசாகிரான் அப்படின்னா உங்களுக்கும் தெரியும், அந்த வீடு கட்டி கொடுக்குற அப்போ அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கும்போது ஜஸ்ட் ஃபோன் பண்ணி பேசணும். ஜஸ்ட் ஒரு சிவில் ஸ்டூடெண்ட் யோசிச்சாங்க, சார் என்ன சார் மார்க்கெட்டிங் சொல்கிறீங்க, இது என்ன சார் எப்படி சார் போகிறது அப்படின்னு வரும்போது அந்த நேரத்தில் நான் ஒரு கைட் கொடுத்தேன். என்ன பண்ணேன், தம்பி நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ட்ரோன் மூலிமா ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க, அல்லது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். மார்க்கெட்டிங்க்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோஸை நீங்கள் போய் கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட காமிங்க அப்படின்னு வரும்போது அதே கான்செப்டை அந்த கசாகிரானில் இருக்கிற டீம் மெம்பர், சார் இது ஓகே சூப்பராக இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளம்பரத்தை இது பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து காமிக்கும் போது வாக் த்ரூ அப்படிங்கிறதுக்கும் ட்ரோன் மூலிமா எடுக்கிற விஷயத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. வாக் த்ரூ அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் ரியலாக இருக்காது, ரியலாக இருந்தாலும் அது ஒரு என்னதான் இருந்தாலும் அது ஒரு செயற்கைத்தன்மையாக இருக்குங்க. இதுவே ரியல் ஃபேக்ட் அப்படின்னு வரும்போது மேக்ஸிமம் இந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே இந்த ரியல் ஃபேக்ட்டுக்கு தான் எல்லாரும் ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங் ஸ்பெக்ஸு இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி சொல்லி படிக்கிறத விட ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இவ்வளோ நேரம், ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது அப்ளிகேஷன் அப்ளை, அதாவது ட்ரோன் மூலிமா பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ் வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம். ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆல்ரெடி திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இதை தாண்டி புதுசாக விஷயத்தில் நம்ம ஏன் இப்போ வந்து இதெல்லாம் புதுசான அப்ளிகேஷன், அதாவது ஒரு ட்ரோன் மூலிமா நம்ம இதை தாண்டி இது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கேமரா ட்ரோன்னாவே ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கும்பா, அது இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்பா, இது 2 தான் எங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதை ஷிப்பிங் அண்ட் டெலிவரி அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சொல்கிறது தான் சார். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் இந்த ஸ்பிரிட் விளம்பரமா, ஆமாம் 7up ஸ்பிரிட் விளம்பரமா அனிருத் நடத்தி இது போட்டுருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அந்த ட்ரோன் வந்து அப்படியே அந்த 7up கிரேட் அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து ஸ்பிரிட்னு நினைக்கிறேன், ஸ்பிரிட் அப்படியே எடுத்து வந்து நின்றுருக்கோம். ஸோ சிம்பிள். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு விளம்பரம் அப்படிங்கிறத தாண்டி நாம் வந்து ஜஸ்ட் அதை வந்து ஒரு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் எஸ்பெஷலி இந்த இதில் பாருங்கள் ஜங்ஷன் சுற்று வட்டாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 47 தெரு வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க.
நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ் குரூப் ஆஃப் சேலம் சர்வே குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் மூலிமா நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ட்ரோன் சும்மா தான் இருக்குது, இது ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாத்திரையை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்டென்சர் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணீங்க. ஜஸ்ட் அந்த கூகுள் மேப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த தெருவில் மிடில் போர்ஷனில் வந்துட்டோம். அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு, சார் நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த உங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் மிடில் போர்ஷன் வந்து நின்றுங்க, ஒரு ட்ரோன் வரும், அதில் ஜஸ்ட் இறங்குனா அதுலேருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ஹைலி இன்ஃபெக்டட் பீப்புள். இப்போ தரன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலமில் இருக்குங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே 3rd ஃப்ளோரில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 3rd ஃப்ளோரில் கொரோனாவுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே மேலே போகிறதுக்கு யாராவது மெடிக்கல், அதாவது மாத்திரை மருந்து இங்கே வரும். என்னதான் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பாடி பிபிஇ போட்டுட்டு போனாலும் பயம் இருக்கு இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது மெடிக்கல் சப்ளை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது மெடிக்கல் சப்ளைஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு போயிட்டு அந்த மேலே கொண்டு போய் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படிக்கட்டு வழியாக ட்ரோனை இது பண்ணி அது ட்ரோன் உடஞ்சிருச்சு. ஆனால் இது மிஷன் ஃபெயில்டு அப்படிங்கிறத தாண்டி நான் இதில் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ட்ரோனை நாங்கள் அதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அந்த மருந்து அவங்க போயிடுச்சு இல்லையா? ஒரு ட்ரோன் உடைய இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது அசப்டட் தான். இப்போ ட்ரோன் திருப்பியும் ஆட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இப்போ திருப்பியும் அதை திரும்பவும் பரவாயில்ல இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ல கேட்டு சுச்சுவேஷன்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி போயிட்டு நான் ஜஸ்ட் என்னப்பா என்ன சொல்லிட்டு இருக்க, இது ஈஸியா தானே இருக்கு. இப்போ ஒரு சர்வீஸ் கிடைச்ச மாதிரி, அதாவது ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு உண்டான திருப்தியும் கிடைக்குது. இன்னொன்னு நாம ஒரு ஜஸ்ட் அந்த மாத்திரை எவ்வளவு வெயிட் இருக்க போகுது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா என்னதான் போட்டுட்டு வேலை செய்ய முடியலைங்க. புரியுது இல்லைங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? இதுக்கு காரணம் இதுவும் ஒரு ரீசன். அதாவது இது கூட தெரிய மாட்டேது யாருக்குமே. இதுவே ஒரு ட்ரோன் இது பண்ணிட்டு அந்த ஆக்சிஜன் தண்ணி ஊற்றி அந்த ஆக்சிஜன் டிராவல் ஆயிட்டு இருக்குங்க. அந்த தண்ணி லெவல் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சில விஷயம். இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ட்ரிப்ஸில் என்ன நடக்கும்? அந்த ட்ரிப்ஸ் ஒரு ஸோ அதுக்கும் இப்போ வந்து ட்ரோன் வந்துருச்சு. ஸோ சிம்பிள். இது எவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ நாங்கள் வந்து சப்போர்ட்டிவ் நிறைய இது வந்து ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இப்போ இறையன்பு சார் மூலிமா நிறைய நாங்கள் வந்து இதை அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குங்க. சார் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார், இந்த ஐடியாவை இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சார். இது வந்து ஒரு நர்ஸும், ஏன்னா நான் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருக்கனால, என்னோட ஃபாதருக்காக நான் போயிட்டு இருக்கனால எனக்கு இது தெரிஞ்சதுனால நான் இதெல்லாம் என்னோட ட்ரோனை வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணலாம் சார், இதெல்லாம் பார்க்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னொருத்தர் வந்து சொன்னேன், அதுக்கு சிசிடிவி வச்சுட்டு போகலாமே சார். சிசிடிவினா எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்குங்க சார். இதை நான் ½ hour அந்த ஜஸ்ட் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருவா ஜஸ்ட் பண்ண இது ஓகே தானே. சிசிடிவி கேமரான்னு ஒரு பாட்டு அங்கே இடத்துல போய் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்? சிசிடிவி கேமரா கொரோனா வார்டில் கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அவருக்கு கூட அந்த தொற்று பரவ வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, இப்போ ட்ரோன் மூலிமா பண்ணுறோம். ஸோ இவ்வளோ தூரம் நான் திரும்ப சொல்றது எல்லாமே சுச்சுவேஷனலாக யோசிங்க. அடுத்தது ஜியோகிராஃபிக் மேப்பிங், அதை தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம். டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், எஸ்பெஷலி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம ஒன்று சொன்னதான், இந்த இஸ்ரேலில் பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆனிச்சு அந்த பில்டிங்குள்ளே இருக்காங்க, அதை வந்து தெர்மல் சர்வே மூலியமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இப்போ 30 பேர் உள்ள இருக்காம்பா, 20 பேர் உள்ள இருக்காம்பா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குங்க. அடுத்தது ப்ரிசிஷன் அக்ரிகல்ச்சர், இது தெரியும் உங்களுக்கும். பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம ஊரில் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பயிரை வந்து பயிரிடுறதுக்கு கூட வச்சுட்டு இருக்காங்க. அதாவது இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த பள்ளத்தாக்கில் தான் வந்து இந்த ரோஜாலாம் நல்லா வருங்க. ரோஜா, ஆப்பிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பள்ளத்தாக்கு, ஏன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட கிளைமேட் சீசனில் அந்த குறிப்பிட்ட கிளைமேட் பாயிண்ட் ஆஃப்ல வள்ளியா அதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா? ஸோ
ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த அக்ரிகல்ச்சரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது கரெக்டாக அதை ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. அது கரெக்டாக விதையை அது குழி பறிக்குது, செடி வைக்குது, இதெல்லாம் பண்ணுது. இதெல்லாம் வெளிநாட்டில் தான் இருக்கணுமா, அல்லது இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நான் இப்போ வார்த்தை வழியாக சொல்கிறத இதெல்லாம் ஜஸ்ட் யோசிச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள். இந்த காலத்தில் கொடுக்கறது இது மூலியமா நீங்கள் யோசிங்க. நீங்கள் தான் ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, இந்த ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும். நிறையா ஃப்ரீலான்சர் இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் கொடுங்க, நான் ஒரு புது ட்ரோனை கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் வந்து என்னோட எக்ஸிபிஷன்லாம் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சர்ச் அண்ட் ரெஸ்க்யூ எப்பயும் மூலமாக தான். இப்போ எஸ்பெஷலி சர்ச் அண்ட் ரெஸ்க்யூ எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம ஊரில் இந்த இது என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த சிம்பிளாக சொல்லணும்னாங்க, இந்த சர்ச் அண்ட் இந்த குழந்தை ஒரு சுஜித் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சொல்ல போனா ட்ரோன் அதில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஏன் யூஸ் பண்றது இல்லை அப்படின்னா, அந்த சவுண்டு தாங்க. அந்த குழந்தை தான் அது, பெரிய மனசு இல்லை. குழந்தை அப்படின்னா அந்த குழந்தை தேவையில்லாம பேனிக் ஆகும். அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். இன்னொன்று, அந்த குழந்தைக்கு அன்வான்டா எந்த ஒரு ஃபீலிங்கும் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த கான்செப்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஃபெயிலியர்னா யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் பண்ணனா இது ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா யார் பொறுப்பேற்றுக்கிறது, அதாங்க கான்செப்ட். இன்னொன்று, துபாயில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மேக்ஸிமம் இந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் கூட இந்த பீச்சில் போயிட்டு குளிக்க போவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க ஏதாவது ஒரு சேஃப்டி வெஸ்ட்டோ ஏதோ ஒன்று போடாமல் போய் ஏதோ ஒன்று மாட்டுறாங்க அப்படின்னு வரும்போது இதெல்லாம் யாரும் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ட்ரோன் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உடனே இந்த ட்ரோன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே போயிட்டு அதில் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் அல்லது லைஃப் ஏதோ ஒன்று அது வந்து அந்த இடத்துல தூக்கி போடுது, அவங்க அதை சேவ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ சிம்பிள். இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குங்க. அடுத்தது வெதர் ஃபோர்காஸ்ட். வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் அப்படின்னா எதுக்கு மேக்ஸிமம் அப்படின்னா, நல்லா இந்த அனல் மின் நிலையத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக படுது. அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகக்கூடாது. இந்த அனல் மின் இந்த மேட்டூர் கிராஷ் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது. ஒரு சில பொருளை இங்கேருந்து அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அந்த பெல்ட்டில் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனையை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன, அந்த தெர்மல்னா வெப்பநிலை உயரக்கூடாது. ஒரு சில வெப்பநிலை உயர்ந்தாவே ஒரு சில பொருள் வந்து தீப்பிடிச்சிடும். அதான கான்செப்ட். ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி ட்ரோன் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். டெம்பரேச்சர் எக்ஸீட் ஆகுது அப்படின்னா உடனே இண்டிகேட் பண்ணணும். ஸோ இதாங்க கான்செப்ட். வைல்ட் லைஃப் மானிட்டரிங் அப்படின்னா எல்லாருமே சொன்னதான், ஒரு எலிஃபெண்ட்டோ அல்லது ஒரு புறாவோ ஏதோ ஒன்று. இப்போ புறாவெல்லாம் நம்ம ஊரில் வந்து ட்ரோன் வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் பண்ணுனா கொஞ்சம் அதுவும் ஒரு நல்ல ட்ரெண்ட் ஆகுங்க. மேக்ஸிமம் பெரிய பின்னாடி ஒரு ட்ரோனை வச்சிருந்தேன் நான் ஆசைப்படுறேன். சிப் வச்சிருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, ட்ரோன் வச்சு மானிட்டர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஏதாவது அன்வான்டா அந்த யானைக்கு ஏதாவது நடக்குது, யாராவது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உடனே அலர்ட் பண்ணணும், ஏதாவது இது பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த யானை காப்பாற்றப்படும். அடுத்தது லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். உங்களுக்கும் தெரியுது தான், டாக்குமெண்ட் சப்ளை பப்ளிக் சேஃப்டிக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப் எதுக்கு சார்? ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நம்ம எப்பயும் உணவு தான் நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இது எல்லாமே. ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாவே ஆயுஸ் குறையும்பாங்க. இந்த காலத்தில் ஃபோட்டோஸ் தான் வீடியோ மலரும் நினைவுகள் அப்படிங்கிறது. அதாவது நம்மளோட திரும்பியும் வந்து நம்மள எல்லாருக்குமே டைம் மிஷின் ஒன்று இல்லைங்க எல்லாத்துக்கிட்டையுமே. அந்த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிறதுக்கு ட்ராவல் அல்லது அந்த வீடியோஸ்னால தான் நடக்குங்க. ோ அது அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, அப்புறமேட்டு ரோட் பெட் வியர், அதுக்கப்புறம் வெதர் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் டேமேஜ் ஏதாவது ஹைட்ராலஜி, எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பரேஷன் டாக்குமெண்டேஷன், அடுத்தது சிஸ்டமேட்டிக் அவைலபிலிட்டி, வெஜிடேஷன் என்க்ரோச்மெண்ட், இது எல்லாத்துக்குமே நாம இந்த ட்ரோன், ஏன்னா ஜஸ்ட் அந்த ட்ரோன் போயிட்டு இருக்கும். இந்த லிங்கா படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சொல்லியிருப்பாங்க, ஆணையை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போய் பர்டிகுலராக அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போயிட்டு அந்த ட்ரோன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு இடத்துல போயிட்டு அந்த சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாம ட்ரோனை யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். அதுவே வந்து ஆணி அடிக்கிற மாதிரியோ அல்லது அதுவே சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ராசஸிங் செய்கிற மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாங்க. ஸோ அடுத்தது ரயில் ரோட்ஸ். உங்களுக்கே தெரியும், ரயில் ரோட்ஸ்
அப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன், யாருக்காவது கேக்குதுங்களா? ஒரு ரேடியோ ஜாக்கி மாதிரி நான் விடாம எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் கவனிச்சிட்டு இருக்கோம் சார். இன்ட்ரெஸ்டா போதுங்கனாலதான் நானும் கொஞ்சம் அப்படியே டைம் பார்க்காம போயிட்டு இருக்கேன். கவனிச்சு தான் சார் இருந்தோம். தூங்கிட்டீங்களோன்னு நினைச்சிட்டேன், கொஞ்சம் இல்ல பயப்பட. இல்ல சார் கவனிச்சிட்டு இருக்கோம் சார். ஸோ எனக்கு 15 மினிட்ஸ் தருவீங்களா இல்லை இதோட நிறுத்திக்கலாமா? நான் கேட்குறேங்கிறதுக்காக இல்லைப்பா, ஜஸ்ட் முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால். ஏன்னா ஜென்ரல் டாபிக்கு தாண்டி ஒரு திரும்ப ட்ரோன் பற்றி நிறைய எஸ் சார் கண்டினியூ பண்ணலாம் சார். கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஓகே, சொன்னதுக்காகவே நான் 5 நிமிஷத்துல முடிக்கிறேன். ஸோ சிம்பிள் சார் ஓகே சார் 20 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சார். நைஸ் நைஸ். கண்டினியூ ஸோ பண்ணலாம். சிம்பிள். அடுத்தது இந்த ரயில் ரோட்ல என்ன அப்படின்னா, அந்த ட்ராக் வந்து தடம் புரண்டுறது அல்லது அந்த ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கு மேக்ஸிமம் இந்த கரண்ட் சப்ளைனால இப்போ போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, விண்மில் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆனா இந்த ட்ரோன் மூலியமா ட்ரெயின் டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னாவே அந்த இடம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக செக் பண்ணக்கூடாது. அந்த கல்லுல இருந்து எல்லாமே செக் பண்ணணும். ஒரு ஏர் குவாலிட்டி பாருங்க என்னென்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ட்ராக் அலைன்மெண்ட் மட்டும் தாங்க, அல்லது அந்த மெஷர்மெண்ட் மட்டும் தாங்க. அதை தாண்டி என்னென்னலாம் விஷயம் மூலியமா பண்றாங்க பாருங்க. இது பாருங்க, ட்ராக் வியர் டேமேஜ், கம்யூனிட்டி விஜய் என்கரேஜ்மெண்ட், பிசிக்கல் அண்ட் த்ரெட் செக்யூரிட்டி, ஏர் குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய சொல்றத விட இதுல இருக்கிறதே போதும்னு நினைக்கிறீங்க. இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு ட்ரோன் 10 எம்ப்ளாயிஸ் எடுத்துக்கோங்க ரயில்வே ஒர்க்குக்காக. அப்போ நீ ட்ராக் தான் நடந்து போயிட்டே இருக்கணும், ஒரு 20 கிலோமீட்டர். ஆனா அது அப்படி போறவன் மனுஷன் தான். ஆனா அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த அளவுக்கு கரெக்டா பார்க்க போட்டான். ஏன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான், ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாயிண்ட்ல மட்டும் தான் செக் பண்ணுவான். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஜாயிண்ட்ல மட்டும் தான் செக் பண்ணுவான். மற்றபடி அதில் நடு போர்ஷன் அதிகமா செக் பண்றது இல்லைங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தினால அதே மாதிரி லெவலிங் அப்படின்னா ஒரு இந்த ட்ராக் வந்து கரெக்ட் அப்படி இருக்க பட்சத்துல இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு, பழைய காலத்துல படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, எதாவது இருந்தாலும் பாம்பு கொண்டு போய் கரெக்டாக அந்த இதில் வச்சிருவாங்க ரயில்வே ட்ராக்ல. இது கரெக்டாக கொண்டு போய் இது பண்ணிடுவாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து ஆப்ஷனலா இருக்கு. ஆப்ஷனல் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ வந்து மெட்ரோ ரயிலுக்கு கிடைக்கிற ஒரு மரியாதை நார்மல் ட்ரெயினுக்கு கிடைக்க மாட்டேதுங்க. ஏன்னா அது ஒரு புது டெக்னாலஜி, அல்லது இப்போதான் இவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்கப்பா. ஸோ அதனால ஃபுல்லாக சிசிடிவி கேமரா வைங்க, ஃபுல்லாக அது பண்ணுங்க, தினமும் மானிட்டர் பண்ணுங்க, தினமும் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, செக் பண்ணுங்க, இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுங்க, இதுதான் பண்றாங்க. ஆனால் ஆல்ரெடி இருக்கிறத கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன் மெயின்டைன் பண்ண சொல்றோம், இப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஏதாவது சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க, இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னு வரும்போது முதல்ல அந்த ட்ரெயின் மேலே ஏறும்போது உடனே ஒரு ட்ரோன் வந்து தலையில 2 தட்டு தெரிய போடா, இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, யார் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பண்றதுக்குள்ள அதெல்லாம் நடந்து போயிடுதுங்க. அடுத்தது வீடியோ பண்றேன், வீடியோ போயிடலாம். என்ன இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றேன், ஒரு விஷயம் இருக்கு. விஷயத்த சார் வாய்ஸ் கிளியராகவே இல்லை. ஓகே, இல்லை எக்கோவா இருக்கு ஒரு மாதிரி. இப்போ கேக்குதுங்களா? ஹலோ சார் பைப் உள்ள இருந்து பேசுற மாதிரி கேக்குது. பைப் உள்ள இருந்து பேசுற மாதிரி கேக்குது. இப்போங்களா? எஸ் சார் ஓகே. அதாவது என்ன சார் கேட்கலாம்? இல்ல 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 சாரி சார், நாட் இல்ல கிளாரிட்டி இல்ல வாய்ஸ்.
ஸ்டூடெண்ட். எஸ் சார். ஸோ ஓகே, ரொம்ப நேரம் பேசுறதுனால கூகுள் தன்னோட வேலையை ஐ திங்க் ஸோ அப்படிதான் இருக்கு. எஸ், அது சார் கான்செப்ட். எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுனால எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கு. ஸோ சிம்பிள். இந்த வீடியோவில் இமேஜ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமேஜாக வச்சு பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே, பாருங்க ஒரு ஷிப் இருக்கு. ஒரு ஜஸ்ட் ஷிப் வந்து இதுதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இது இதுதான் சொல்லிட்டு வடிவமைச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்படிதான் இருக்கணும். இது என்ன சொல்ல போறாங்க, இப்போ கிளைண்ட் இன்னைக்கு வந்து காத்து அடிச்சுட்டே இருக்கு, இதெல்லாம் இது இல்லாம இருக்கு. இப்போ இந்த அது ஏதாவது அது வந்து உடைய செய்தி போகுது அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா எடிட் பண்ணுது. இதுதான் இப்போ அதாவது இதுதான் வந்து சார் இல்ல வாய்ஸ் கிளியராவே இல்ல. ஐ திங்க் சோ. ஓகே, நாளைக்கு வேணா கண்டினியூ பண்ணலாம். தேங்க் யூ. ஹலோ. ஹலோ. என்னங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க?